डबल स्टैंडर्ड की गल ये है कि यूके का फॉरन सैकटरी का मतलब फॉरन मिनिस्टर है अच्छा हांगकांग के जोड़े डिसीडेंट ने उन्होंने लिए तो आवाज़ चुक रहा जी कि भी ये बंद करो जो भी तुसी कर रहे हो कि भी नैशनल सिक्योरिटी लॉ इन्हों पर ना लाओ और जोड़ा वो जोड़े फ्रीडम तो डेमोक्रेसी ये गल सिखां बारे क्यों नहीं कही जा सकती। प्रीति पटेल जी है वो 14 मीटिंगां जड़ियां कर रही है अनऑफिशियल उन्होंने कोई ऑथोराइज नहीं की और प्रीति पटेल मोदी RSS के रिलेशनशिप बड़ी नोन है और ये भी सामने आता है कि भाई MI16 जी है उन्हें टिप ऑफ किया इंडियन राह नूं जग्गी जौहल नूं फड़ाउण लई जिहड़ा 5 साल तो ज़्यादा तो जिहड़ा है बिना चार्जशीट फाइल किए जेलों च बंद है। दे कैन टॉक अबाउट प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स ऑफ हांगकांग एंड डू एवरीथिंग टू मेक दैम फील सेफ इन UK बट वैन इट कम्स टू सिख एक्टिविस्ट the picture is totally opposite. They have shared information with Indian agencies about Bhai Jagtar Singh Jaggi, Amarjit Singh Pamma, Bhai Avtar Singh Khanda and 3 Singhs of West Midland. In the case of Bibi Kirandeep Kaur, Bhai Amritpal Singh Singhni, she being a British citizen has been given no help whatsoever by these bootlickers of Modi sitting in UK Parliament. व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि यूके सरकार वालों खालिस्तान ਲਈ काम करने वाले सिख एक्टिविस्ट संबंधी दोहरा माप ਜਿਹੜਾ दंड है वह अपनाया जा रहा है और इस संबंधी यूके तो साडे वीर सरदार सुविंदर सिंह थांदी जी की जी लिखत है वो आई है वो सांझी करन तो पहला असीं जिहड़े तुहाडे मैसेज ने वो लैन जा रहे हैं। सो चमकौर धालीवाल जी कहते हैं कि मूसे वालिया ਜਿਹੜੇ शहीद जटाना ਨੂੰ याद करके ਤਾਂ तू सदा ਲਈ सिख मना ਤੇ सिख इतिहास ਵਿੱਚ सदा ਲਈ ਜਿਹੜਾ जिंदा रहेगा। सो आनंदपाल सिंह जी कहते हैं कि डॉक्टर साहब साडा पिंड माधोपुर है सो किनारे ते है तो इस बार साडे हड़ अजे तक नहीं आए। सो वेरी नाइस। गुरदेव सिंह जी कहते हैं कि सिख ते सिख कौम की आवाज़ TV 84 जिंदाबाद और लखविंदर औलख जड़े ने सत श्री अकाल एंड खालिस्तान में बुलाते हैं और जसवीर बराड़ जी हमेशा तरह खालिस्तान सिक्स फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान हल ही हल खालिस्तान और सुरमुख मुंद्रा जी कहते हैं कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह खालिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर साहब जी आपनू वाहिगुरू चढ़दी कला रखें। सो इंद्रजीत जोर भी खालसा जी 3-4 बच्चों की रवायत चालू करने की जी अपील भी शुरू करो जी। सो हाँ जी कुछ कहना चाहोगे? जसवीर बराड़ जी कहते सानू फतेह बुलाते हैं और गुरदेव सिंह जी भी सानू कहते हैं कि डॉक्टर साहब जी तुहाडा प्रोग्राम बहुत ही वधिया हुंदा है ते तुहाडा ते भैन नीलम कौर जी का बहुत बहुत धन्नवाद खालिस्तान जिंदाबाद। और गुरमेल सिंह जी कहते स्पोर्ट्स रेफरेंडम 2020 ऑल द वे यू कैन थैंक्स एंड टॉप चार्ट 47 वाले उन्होंने काफ़ी सारे मैसेज ने और कहते हैं कि खालिस्तान जिंदाबाद। और गुरमेल सिंह जी कहते हैं कि खालिस्तान जिंदाबाद सिक्स फॉर जस्टिस जिंदाबाद आज़ादी ही हल है वीरो वर्क ऑन इट गेट इट एंड फ्रीडम इज़ कमिंग सून एंड KS ढिल्लों भी खालिस्तान जिंदाबाद बुलाते हैं। और गुरमेल सिंह हमेशा तरह उन्होंने मैसेज बहुत नाइस होंगे कहते हैं कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब एंड डियर नीलम कौर जी डूइंग ए ग्रेट जॉब फॉर द सिख नेशन गॉड ब्लैस यू एंड यूर TV 84 प्रोग्राम सचो सच। सो टॉप चार्ट जी कहते वेट एंड वॉच एंड कहते पीपल हैव नो सेल्फ रिस्पैक्ट और केयर दे वॉन्ट ए लिमिट। सो डॉक्टर परमजीत सिंह समरा जी भी कहते TV 84 के समुचे परिवार नूं प्यार सैत जी है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ बहुत शुक्रिया सत श्री अकाल एंड खालिस्तान जिंदाबाद। और इस तरह साढ़े कोल मैसेज है चमकौर ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਾਈਓ कि ये प्रोग्राम सिर्फ सत श्री अकाल ਜਾਂ गुरु फतेह प्रोग्राम है भैनों भाईओ चलदी गलबात ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਡ
ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੰਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁ ਰੂਪੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦਾ ਬੌਣਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਈਵਨ 2002 ਦੇ ਉਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਚੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ BBC ਦੀ 2 ਪਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਕੇ ਕੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਦਬਾਅ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟਲੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ the propaganda of filth being churned by RSS bandwagon every day is so vast that a plausible explanation to counter it does take in a lot of time and effort. I agree with you completely and understand the limitations around time and finances. ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਈਵਨ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੁਲਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੋਚਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ BBC ਦੇ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। This is regarding Hong Kong's pro-democracy protesters who are currently living in UK under Hong Kong resettlement scheme. China has put a bounty. A lot of these activists and James cleverly, UK Foreign Secretary has made the following statement. ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ ਲੰਬਾ ਵਕਤ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ TTC ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੈਂਡਓਵਰ ਸ਼ਾਇਦ 1997 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ 2 ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਡਰੀਨ ਲਿਆਂਦੀ, ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਲਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਬਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਜੈਨੂਅਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ UK ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਜੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜਾਂ ਈਵਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਦੇਖਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ KGB ਟੈਕਟਿਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਜੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਬਕਾ KGB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, MP ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ KGB ਨੇ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਪ ਲੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, UK 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਉਂਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਮਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਲ ਔਨ ਬੀਜਿੰਗ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਫॉर द ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਟੂ ਐਂਡ देयर ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਫॉर ਫਰੀडम ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UK ਦਾ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ,
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਲਿੰਗ ਸਪਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। 300,000 Hong Kongers were eligible under the resettlement scheme, and so far around 200,000 have made UK their new home. यानी 2 ਲੱਖ ਹਾਂਗਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ UK 'ਚ ਆਏ ਨੇ। Preeti Patel, staunch RSS supporter, was the Home Secretary back in 2021, and she had announced this scheme for Hong Kongers, which infuriated China. Everyone can guess at whose behest was such a decision made. China and India fought over Galwan back in June 2020, and in 2021, this scheme was announced. No doubt, UK Home Office was being dictated by RSS if we join the dots. ਕਿ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੋ। ਔਰ Patel had to resign in 2017 as Secretary of International Development because she had business meetings with Israelis during this time. ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਿਰਾਦ ਚੌਧਰੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਈਟਰ, 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਕਰਪਟ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੋਸਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲੀ ਹੋਈ, ਤੇ RSS ਔਰ ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਇਜ਼ ਅਰੈਸਟਡ on 4th November 2017 and Patel resigns on 8th November 2017. Might be coincidence, but Pegasus spyware became much talked about in India during this time. फिर उदा उन्होंने वायर दा लिंक दिता है. Another coincidence, either Mossad is naive or they just wanted to sell their technology to whoever gave them the money, because they sold Pegasus spyware to Nazis of modern era, and most likely Patel was the negotiator. She held 14 unofficial meetings with Israelis over 2 days in 2017. ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 14 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਮੋਦੀ RSS ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਨੋਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ MI16 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟਿਪ ਆਫ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ what I would like to shed light on is double standards of UK Foreign Office. ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਪੈਗਾਸਸ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ once it is a chance, twice it is coincidence, thrice it is certain. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। What I would like to shed light on is double standards of UK Foreign Office. They can talk about pro-democracy protesters of Hong Kong and do everything to make them feel safe in UK. But when it comes to Sikh activists, the picture is totally opposite. They have shared information with Indian agencies about Bhai Jagtar Singh Jaggi, Paramjit Singh Pamma, Bhai Avatar Singh Khanda, and 3 Singhs of West Midland, thanks to intel being shared by UK Home and Foreign Office, not forgetting that June 1984, when UK's SAS played a vital role in Rakan missions. ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ, ਭੇਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਔਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ 3 ਹੋਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇ ਜੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਫੇਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ, she being a British citizen has been given no help whatsoever by these bootlickers of Modi sitting in UK Parliament.
ਵੀ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। The Indian state has harassed her so much, harassed her to such an extent, but the UK Foreign Office did not even bother to provide her any consular help. ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। They have tried to extradite a lot of Sikhs to India to please RSS for a 100 billion Brexit deal in return, but the judiciary being impartial, such touts have not been successful so far. ਜਿਵੇਂ 3 ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾਓ ਦੇ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਪੀਸਫੁਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਚੈਲੰਜਡ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਸਚ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਕਰ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਲਡ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਲਾਸਟਲੀ all Sikh organizations need to take up this issue in their respective countries to highlight such pathetic double standards in UK, because this can even happen in other nations where people come to start new lives after fleeing persecution। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਡੇਂਜਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੁਡੇ Sikhs are being targeted, tomorrow it will be someone else, and from another religions. Activists, regardless of their ethnicity or religion, need to be given adequate protection as stated in Article 14 of 1948 Universal Declaration of Human Rights, right to asylum, and all nations under UN are obliged to obey it। ਇਹ UN ਚਾਰਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਰੈਫਿਊਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਸਾਈਲਮ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।